So Kirchhoff's law on this at node A, right? So what is the current equation that I'm going to get? IN equals to IB2 plus IF. So here, generally as considered, మామూలుగా IB2 అయితేనండి, IB అంటే bias current, input bias current. So ideal case లో అయితే ఇది 0 ఉంటుందండి. Even though in the practical case, this bias current will be a very low value, which is in the microvolts, isn't it? Sorry, microamps, isn't it? So I can simply neglect this term, so that not only that, as R in that is RI is high, IB2 is small, so I can simply neglect this term and I can rewrite the same equation as I in equals to IF. Okay, right? So now let us write what is I in from the circuit. So I in from the circuit is V in minus VA by R1. And similarly, what is IF is VA minus V0 by RF. So that is what I have written here. So I in from the circuit, what is I in? V in minus VA by R1, and IF is VA minus V0 by RF. So anyways, according to virtual ground concept, VA is 0, as VB is 0, VA is also 0. Already we have seen this. So I can rewrite this as this expression as minus V0 by RF. So keep this equation aside for a while. Now, right now, just recollect your equivalent circuit. We know that V0 equals to AOL into VD. VD is a differential input voltage, okay? So which is written as AOL into VD means nothing but difference between the two input voltages, that is V1 minus V2. So here, anyways, V1 is 0, that means it is 0 kadandi. So it is 0, V2 vachesi VA. So now finally V0 will be equals to minus AOL VA, right? So after this, now what you'll do is substitute this V0, whatever that you have got. V0 ante em ochindi minus AOL VA ochindi kadandi. So ee V0 ni తీసుకెళ్ళి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So if you just substitute it and just simplify the equation, right? So far you get V0 by V in వచ్చేంత వరకు simplify చేయండి, and finally I'll be going to get V0 by V in is minus AOL RF by R1 plus RF plus R1 AOL. So after the simplification, I'm going to get the closed loop gain as minus AOL RF by R1 plus R1 AOL. So just do it. ముందు ఏం చేస్తారండి, ఇవి నోట్ చేసుకున్నారా? Yes, have you noted this? Yes, nobody is responding. Are you there? Yes, ma'am. సో ఏం చేస్తారంటే V0 ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ V0 ప్లేస్ లో వచ్చేసి మైనస్ AOL VA, VA ప్లేస్ లో VA ప్లేస్ లో V0 by AOL సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుందండి, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ సైన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను VA 0 తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఏం చేశానంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 0 నేను VA ప్లేస్లో డైరెక్ట్గా ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ VA 0 కింద కన్సిడర్ చేయలే.
కాసేపు దీని గురించి మర్చిపోండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వేసుకోవద్దు. Just strike it off, this minus V naught by RF. So simply in place of VA substitute V naught minus V naught by, ఎవరు డౌట్ కూడా అడగరేంటండి ఎలా వచ్చింది ఏంటి మేడం అని, మిస్టేక్ ఉంది ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి మేడం అని కూడా అడగట్లేదు, అంత బాగా చూస్తున్నారు క్లాసు. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉండాలి, నేను పొరపాటున పెట్టలే, అది కూడా అడగట్లా. చూస్తున్నారు లేదో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. So do it. Have you noted? Have you noted this? Did you get? ఏమ్మా చేస్తున్నారా చేయట్లేదా? చేశారా? వచ్చిందా రాలేదా మళ్ళీ చూసుకుంటారా? మరి ఎవరు రెస్పాండ్ అవరేంటి? ఎస్ ఎనీబడి? కనీసం చాట్ చేయండి అమ్మా. సునీత మేడం, సరే మీరు రెస్పాండ్ అయ్యేంత వరకు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళను. చేశారా చేయలేదా ఏంటిది? What about remaining? Okay. So here finally, after all the simplification, I'll be going to get ACL equals to minus AOL RF by R1 plus RF plus R1 AOL. సో మామూలుగా మనం ఐడియల్లో చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు అని చెప్తాం. అసలు టర్మ్ మనకి AOL టర్మ్ కూడా మనకి క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు రాదండి ఐడియల్ కేసులో అయితే. బట్ ప్రాక్టికల్ కేసులో వచ్చేటప్పటికి యువర్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ విల్ బి సమ్హౌ ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ఇట్స్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్. బట్ ఎనీవేస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో వీ నో దట్ AOL ఈజ్ వెరీ లార్జ్. జనరల్గా ఇన్ఫినిటీ కాకపోయినా ప్రాక్టికల్ కేసులో కూడా మనం AOL హై వాల్యూ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం, అవునా? సో మన డినామినేటర్ వాల్యూ చూసుకుంటే ఇఫ్ మై AOL ఈజ్ వెరీ హై, then
if you compare these two terms, that means R1 plus RF ni R1 AOL compare chestunte R1 AOL will be very high compared to that of these two terms. So I can simply neglect R1 plus RF. If I neglect R1 plus RF, then my equation is minus AOL RF by AOL R1. So AOL gets cancelled and finally I'll get minus RF by R1. But this is approximately equals to మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే I'm neglecting all the effects అన్నమాట. ఎనీవేస్ ప్రాక్టికల్గా చేసినా సరే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నీకు ఐడియల్ కేసులో ఏదైతే వచ్చిందో అదే వస్తుందండి. Okay, so I'll just repeat this once again. So this is a practical inverting circuit been considered for analysis. So initially I have applied KCL at node A. So I have got the expression I in equals to IF plus IB2. So generally IB means bias current, right? So in general case that value will be very low as your input resistance is high. So simply I have neglected this term. And finally, I got IN equals to IF. So from the circuit, I have substituted what is IN. So IN is V in minus VA by R1. And IF is VA minus V naught by RF. So here I have rewritten this. Please ignore this minus V naught by RF. Ignore chesayandi. Right, I am considering the effect of VA also here. So దీన్ని రాసుకోమాకండి. Okay, I'm sorry, by mistake I have written this. Right, so just keep this without this expression, keep the equation aside. And now first consider your equivalent circuit. So from the equivalent circuit we know that V naught equals to AOL, VD equals to AOL into V1 minus V2. So here V1 means input at the non-inverting terminal, which is 0, and V2 is VA. So by substituting this, we'll get V naught equals to minus AOL VA. So in place of VA, substitute minus V naught by AOL. So after substitution, okay, finally you'll be getting the closed loop gain in terms of minus AOL RF by R1 plus RF plus R1 AOL. This is the actual closed loop gain expression for the practical inverting amplifier. Again, here we are considering some cases that as we know that AOL is very large, right? So AOL R1 will be very, very larger than this term. So simply we have neglected this term. And when you neglect this term, finally you'll be going to get approximately, your ACL is approximately equals to minus RF by R1. So ఐడియల్ కేసు ప్రాక్టికల్ కేసు కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి ఐడియల్ కేసు ఎట్లయితే వస్తుందో అలాగే వస్తుందండి. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, బట్ డెఫినెట్లీ విల్ సీ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద అదర్ పారామీటర్స్ వేర్ వి వోంట్ సీ ఇన్ ద ఐడియల్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాక్టికల్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. So is this clear to you all? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పక్కన నోట్ చేసుకుని ఉంచుకోండి. డెరివేషన్ అందరూ చేశారా? షెల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? Yes. So is it clear for all of you? Yes, ma'am. So shall we go for the next topic? Right. So our next topic is, now we have seen the inverting amplifier in the form of the circuit. Now let us consider, నేను ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చెప్పాను కదండి. సో మనం రెండు కాన్ఫిగరేషన్స్, ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రెండు అనలైజ్ చేస్తాం. సో అనలైజ్ చేసేటప్పుడు రెండింటి యొక్క పారామీటర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో రెండింటి ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ చూస్తున్నాము. So far we have derived the expression for closed loop gain of inverting amplifier. Now let us see the block diagram representation of inverting amplifier. So this is the block diagram representation.
So this is a block diagram representation of inverting amplifier. Just go through this. We'll see the analysis. Right. So this is a block diagram representation of practical inverting amplifier. మనకు తెలుసు కదండి ఇందాక చూసిన సర్క్యూట్ వచ్చేసి నార్మల్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన సర్క్యూట్. ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్. హోప్ యు నో హౌ టు డ్రా దిస్. మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో డ్రా చేస్తాము. అంటే ఏం లేదు, ఎలిమెంట్స్ ఏం చూపించను. సో దిస్ A will be representing the open loop gain, which is the ratio of output voltage to the input voltage, and this B is the feedback factor or feedback gain, and K is the attenuation factor. So far this is the block diagram of inverting op amp. Now let us start the analysis part. So at the summing point, now let us start with at the summing point, what could be this VD, right? So here I have VF, output వస్తే ఇక్కడ నాకు VF ఉంటుందండి. ఈ పాయింట్ దగ్గర VF ఉంటుంది, రాసుకోండి. ఇక్కడ VF రాయడం మర్చిపోయాను. సో హియర్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ VF. ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ దగ్గర నాకు VF ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నాకు VF ఉంటే VD ఏమవుతుందండి? మైనస్ VNK, నెగిటివ్ వోల్టేజే కదా ఇది, మైనస్ VNK, మైనస్ ఇక్కడ ఉంది సమ్మింగ్ పాయింట్ దగ్గర, మైనస్ VNK మైనస్ VF ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD. అలాగే after the summing point, VD into A will be equals to V0. మొత్తం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నుంచి మనకు పాసిబుల్ గా వచ్చే ఈక్వేషన్స్ అన్ని వేసుకుంటున్నాం అండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మైనస్ V, ముందు నాకు ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ దగ్గర VD ఏమవుతుంది అని అంటే మైనస్ V ఇన్ K మైనస్ VF right? So minus V in minus VF equals to VD, and here the next possible equation is VD into A equals to V0, and V0 into B equals to VF. So far as I have told you, A is open loop gain, B is feedback circuit gain, and K is attenuator factor. And so this is the first, second, and third equations. Now what you'll do is substitute 1 and 3 in second equation. 1 means VD place lo edaithe undo adi, third equation ante V0 place lo edundo VF place lo edundo adi. So dan iskochi second equation lo meeru substitute cheyandi.
1 and 3 in second equation. That means what you are going to get is, look at here. So now your second equation has turned into v naught equals to ముందు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ bd into a కదా, bd అంటే మైనస్ v in k మైనస్ vf into a కింద మారిందండి. మళ్ళీ నేను థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, vf అంటే ఏంటి, v naught b. సో v naught equals to finally మైనస్ v in k మైనస్ v naught b into a అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు v naught equals to vd a లో vd అంటే మైనస్ v in k మైనస్ vf, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం ఇంటూ a, vd ఇంటూ a కాబట్టి vd ప్లేస్ లో మైనస్ v in k మైనస్ vf సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. సో నాకు v naught ఈక్వల్స్ టు మైనస్ v in k మైనస్ vf ఇంటూ a వచ్చిందండి. vf అంటే ఏంటి, v naught b. సో దాన్ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే v naught టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు, v in టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు తీసుకొచ్చేసాయి. ఓకే, చేశారా? Are you following? Have you done? సునీత మేడం, వీళ్ళు ఏంటి మేడం అసలు, బాబోయ్ పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నారు అసలు నిజంగా. కొంచెం మెలుగుగా ఉండండి అమ్మా. ఎవరు ఎప్పుడు చూసినా 74 38 వీళ్ళు తప్పించి, ఇప్పుడు ఎవరు 56, ఒక 4-5 తప్పించి ఎవ్వరు రెస్పాండ్ అవ్వరు. మరి మిగిలిన వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారో అర్థం కాదు, ఏంటో తెలీదు. ఇవి డెరివేటివ్ పార్ట్స్ అమ్మా, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే క్లాస్ చెప్పడం కష్టం. రైట్, ఇక్కడి వరకు చేశారండి. సో చేసిన తర్వాత దీని తర్వాత ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ జస్ట్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, జస్ట్ డిరైవ్ వాట్ ఈస్ v naught by v in. సో v naught by v ఏమవుతుంది, మైనస్ ka by 1 plus ba, అంటే మైనస్ ak by 1 plus ba. సో దిస్ ఈస్ ద gain that I have got from the block diagram of inverting amplifier. సో ఇక్కడ వరకు చేయండి. ఓకే, సో చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ ప్రాక్టికల్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కి డిరైవ్ చేసాం కదా, మనకి ఏమొచ్చింది, ఇది మైనస్ AOL RF by R1 plus RF plus R1 మళ్ళీ ఇది. సో దీన్ని రీకాల్ చేసుకోండి మళ్ళీ. సో నేను ఇందాక ఏదైతే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ కి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే డిరైవ్ చేశానో ఫర్ ప్రాక్టికల్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, దాన్ని నేను మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకున్నా. బికాస్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ K అండ్ B. సో దానికోసం నేను ఐ హ్యావ్ రీకాల్డ్ దిస్. ఈ ఈక్వేషన్ కాసేపు పక్కన పెట్టేసేయండి. సో ఇందాక డిరైవ్ చేసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని నేను మీరు రీకాల్ చేయండి. రీకాల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని రెండింటిని R1 plus RF అనే టర్మ్ తోటి డివైడ్ చేయండి. చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందంటే మైనస్ AOL RF by R1 plus RF. సో ఈ R1 plus RF ఎలాగూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 1 plus R1 AOL by R1 plus RF వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కంపేర్ చేయండి.
ఇంచుమించు రెండు ఒకే రకంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మైనస్ ఏకే ప్లస్ 1 ప్లస్ బిఏ, ఇది కూడా అదే ఫామ్ లో ఉంది. మైనస్ ఏఓఎల్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ బై 1 ప్లస్ ఆర్1 బై ఆర్1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ ఏఓఎల్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్, సో కే ప్లేస్ లో ఏముందండి, ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్1 ప్లస్, రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో ఏఓఎల్ ఉంది, ఓకే రెండు ఒకటే. కే ప్లేస్ లో ఏముంది, ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్. తర్వాత బి ప్లేస్ లో ఏముంది, బిఏ ప్లేస్ లో ఏనే ఉంది, బి ప్లేస్ లో ఏముందండి, ఆర్1 బై ఆర్1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్. సో బి ఈక్వల్స్ టు ఆర్1 బై ఆర్1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ అండ్ కే ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్. So by comparing these two equations, simply I have came to know that what is B and what is K. So general గా ఈ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈక్వేషన్ నేను ఒకవేళ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే మైనస్ ఏఓఎల్ కే బై 1 ప్లస్ ఏఓఎల్ బి అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ ప్లేస్లో కే, ఈ ప్లేస్లో బి తీసుకుని మళ్ళీ నేను ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకున్నాను. సో ఏఓఎల్ బి మళ్ళీ ఎలాగూ చాలా హై వాల్యూ ఉంటుంది 1తో కంపేర్ చేస్తే. సో అందుకని 1 నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తే నాకు మైనస్ ఏఓఎల్ కే బై ఏఓఎల్ బి ఉంటుంది. ఏఓఎల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ కే బై బి వస్తుంది. కేని బిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మనకు వచ్చినాయి కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా నాకు మైనస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్1 వస్తుంది. So is that clear? Here purely we have done this analysis for finding ఎన్నిసార్లు చేసినా క్లోజ్డ్ లూప్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ మైనస్ ఆర్ఎఫ్ బై ఆర్1 వస్తుందండి. అది ఇన్వర్టింగ్ అయినా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అయినా. కాకపోతే ఈ అనాలిసిస్ మనం చేసింది కే వాల్యూ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతాడు అటెన్యుయేషన్ ఫ్యాక్టర్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ అనాలిసిస్ చేశాను. హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. So go through this once. ఈ ప్రతి పారామీటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. తర్వాత బ్యాండ్విడ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఒకదానికొకటి లింక్ అప్ లానే ఉంటాయి. So is this clear for you everybody? Just take it down and please express your doubts if you have. తప్పులున్నా చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా రాసి దీని మీద చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో చోట ఓవర్లుక్లోనో చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం. మీకు డౌట్ ఉండి తప్పు ఉంటే మీకు చెప్పొచ్చు ఫ్రీగా, అంతేగాని మాట్లాడకుండా కూర్చుంటే అవ్వదండి.